वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। कुछ दिन पहले राघु अन्नेगिरी ने प्रेस मीट रखा। प्रेस मीट में कई सवाल महानगर पालिका की भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने आवाज उठाई। ये तो सही है, और चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को आवाज उठाना ये जनता का बहुत बड़ा एक हक होता है और बहुत बड़ी जनता की एक ताकत होती है। ताकि विजयपुर शहर में यहाँ वहां पर कोर्ट दीवार तो बहुत सारे जगहों पर है, ताकि ऐतिहासिक नगरी है, ताकि मोहम्मद आदिल शाह का ये राजधानी है, ताकि यहाँ पर आसपास कोट दीवार के घरों पर वहां पर बिल्डिंगें बन गए हैं। आखिर किसकी परमिशन से, आखिर कितने पैसों में लेकर बिल्डिंग बनाने की इजाजत दी थी, ताकि ऐसे बहुत सारे बिल्डिंगें बन चुके हैं कोट दीवारों के आसपास, ताकि वहां पर कोई कानूनी कार्रवाई शायद भूल गए हैं, मगर कुछ लोगों के लिए कानून बन गया है। इस पर प्रेस मीट में यहाँ पर बात तो हो गई, आवाज तो उठाई, मगर इस आवाज के लिए तो सही है, मगर ये क्यों नहीं आवाज उठाई, ताकि विजयपुर शहर में यहाँ पर दान दिया हुआ एक हिंदू कब्रिस्तान है, मगर वो कब्रिस्तान भी कब्जा हो गया है। कहीं एकड़ जमीन था, वो दान दिया हुआ कब्रिस्तान है, मगर वहां पर कब्जा होते होते अब वो छोटा सा एक गली के जैसे, एक छोटे से एक 4 या 5 गुंठे के जैसा अब कब्रिस्तान दिखाई देने लग गया है। मगर उस पर इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई, कभी हिंदू धर्म के लोग कभी आकर नहीं पूछा, कभी बहुत सारे अपने आप को बहुत श्रेष्ठ हिंदू समझते हैं, मगर वो कभी इस कब्रिस्तान के लिए आवाज नहीं उठाई। मगर दूसरे संगठनों ने बहुत सारे आवाज उठाई, मगर इन्होंने जो आवाज उठाना वो आवाज नहीं उठा पाए। क्या उस पर क्यों खामोश है? ताकि यहाँ पर अन्नेगिरी का तो नाम और भाषण तो खूब है, मगर आवाज तो सही उठाते हैं, मगर इस पर क्यों बहुत सारे हिंदू परिषद के लोगों की खामोशी क्यों दिखाई देने लग गई? ताकि अब ऐसा भी होने लग गया है, जो भी मुद्दा लेकर आवाज उठाकर मीडिया के जरिए वो पहुंचाते हैं, कुछ ना कुछ पैसा लेकर वहां पर रफा दफा होकर चले जाते हैं, फिर वहीं पर इनकी आवाज थम जाती है। ये मैं नहीं, विजयपुर की जनता कहती है। ताकि मीडिया का तो कर्तव्य है ताकि कुछ भी हो जनता तक पहुंचाना है, मगर यहाँ पर बहुत सारे सवाल तो ऐसे ही उठते हैं, मगर बड़े बड़े मुद्दे लेकर प्रेस मीट करते हैं, मगर कुछ दिन के बाद ना जाने किस रूम में बैठकर, किस लॉज में बैठकर, ना जाने कहां बैठकर डील हो जाती है, ये पता ही नहीं है, मगर आवाज खामोश हो जाता है। और उसके बाद उसकी कहानी क्या हो गई, फिर से मीडिया के आगे आकर कुछ कहते ही नहीं है। मगर उसी तरह आज इन्होंने यहाँ वहां की जो बातें कर रहे हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाई, ये हमें भी बहुत अच्छा लगा। वहां पर जो आवाज नहीं उठा पा रहे, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ताकि बहुत सारे संगठनों ने आवाज उठाई, मगर जो हिंदू परिषद के जो मुख्य लोग हैं, जो आज नामी बन गए हैं हिंदू के नाम पर, आज उनके मुंह पर क्यों ताला लग गया? हम कभी इस यहाँ पर प्रेस मीट में होते तो जरूर सवाल और जवाब जरूर देते इनको, मगर हमें कुछ मालूम नहीं, इसलिए यहाँ पर किस पत्रकारों को उतनी तजुर्बा, उतनी नॉलेज नहीं है, ताकि कौन सी आवाज पर, कौन सी यहाँ पर जो बात पूछे और कौन सी जो बातों पर यहाँ पर प्रश्न करे, ये बिल्कुल ही कुछ पत्रकारों को मालूम नहीं है और तजुर्बा नहीं है। एक खामोखा वहां पर जाकर बैठकर जो बोलते हैं प्रवचन के जैसा सुनकर चले आते हैं। और विजयपुर शहर में ऐसे बहुत सारे सवाल करना ये पत्रकारों का धर्म है, कर्तव्य है, मगर वो आवाज नहीं उठा पाते, ताकि तजुर्बा कम रहने से नहीं उठा पाते। ताकि इन्होंने ये कह रहे हैं आपको कुछ प्रश्न पूछना है पूछो, ताकि इस पर प्रश्न पूछना था मगर नहीं पूछ पाए, ताकि इसलिए इनको कोई विजयपुर शहर की खबर या नॉलेज बिल्कुल ही कम है, यानी कि बिल्कुल है नहीं। मगर यहाँ पर ये आवाज पर यहाँ पर कोट दीवार है, ये है, उस पर यहाँ पर बहुत सारे प्रेस में जो पत्रकारों से जो बात की है, तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ನೋವಿನ ವಿಚಾರ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಈ ಸತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಈ ಸತ್ವ ಸರಳವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಹಾದಿ ಕಾಯ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಈ ಸತ್ವದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು? ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೇಳ್ತದ, ದಿನನಿತ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸತ್ತು ಮಾಡಿದೇವಿ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಡಿದೇವಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ವಿಜಯಪುರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದೆ ಈ ಸತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ತಗೊಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಇದು? 1 ವರ್ಷನ್ಯಾಗ ಮನಿನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾ? 6 ತಿಂಗಳನ್ಯಾಗ ಬರೀ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವ್ರು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತದನ್ರಿ? ಅವರು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ದೂರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಸರ್, ಅದು ಪಾಟಿಗೋಡಿ ಮಗ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಬರ್ತದ, 100 ಮೀಟರ್ ಒಳಗದ, 200 ಮೀಟರ್ ಒಳಗದ. ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮನಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಣ ತಿಂತಾರೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? ಒಂದು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ತಗೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಹೋರಾಟಗಾರನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ವಿಜಯಪುರದ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳೇ 55ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ವಿಜಯಪುರ ನಗರನ್ಯಾಗ ಅದಾವ. ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕಾಟಿಗೋಡಿ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕಡೆ. ಕಾಟಿಗೋಡಿ ಎದಕ್ಕ? ಹಿಂದ ಆದಿಲ್ಶಾಹಿ ಕಾಲದೊಳಗ ವಿಜಯಪುರವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು ವಿಜಯಪುರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಅದು ಸ್ಮಾರಕ ಅಲ್ಲ. ಕಾಟಿಗೋಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮನಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಮಿಲಾಪದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವರು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಕೇವಲ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ರ ತಕ್ಷಣ ಬಗೆಹರಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹಾದಿ ಕಾಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಟಿಗೋಡಿ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಾಗ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಾರಿದೆ, ಫಾರ್ಮ್ 2 ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ತೀವಿ. 24 hours ನಳ ಕೊಟ್ಟಾರ, ನೀರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟಿಗೋಡಿ ಸ್ಮಾರಕ ಅಲ್ಲ. ಗೋಳಗುಮುಟು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಇತರ ಮಾತು ಬೇರೆ. 100 ಮೀಟರ್ 200 ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಕಾಟಿಗೋಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇರ್ಬೋದು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡುವಲ್ರಿ? ವಿಜಯಪುರ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಟಿಗೋಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜನರು ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಟಿಗೋಡಿ ಇವತ್ತು ಮನಗುಳಿ ಹಚ್ಚಿದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರೂ 2 ವೀಲರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಗಟ್ಲೆ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮನಗುಳಿ ಹಚ್ಚಿಗೋಡಿ? ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲ ಅದನ್ನ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಚಿಸಿದಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ಈಗ. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾಟಿಗೋಡಿಯಿಂದ ಯಾರಿಗ ಅನುಕೂಲದ ಯಾರಿಗ ಅನಾನುಕೂಲದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಿದ್ದ ಗೋಡಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾಸು ಗಟ್ಲೆ ನಿಂದಿರೋದು ಇದೆಂತ ಕಾನೂನು ರೀ?
ಅಲ್ಲಿ ನಡಬರ್ಕ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗಂತೂ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತದು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ಹೊರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂಟು ಅದೇ ಅದ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ವಿಜಯಪುರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಾಸು ಕಟ್ಲೆ ನಿಂದಿರೋದು. ಅದನ್ನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸರಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ರು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ದು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆದ್ದು ನೀವು ನೆವ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜನತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೋಳಗುಮಠ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು ಒಬ್ರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾರ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್. ನೋಡಿ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಇವತ್ತ ಗೋಳಗುಮಠ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ದವರು? ಬಡವರು ಮನೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಓಡಾಡಿಸ್ತೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ, ರೊಕ್ಕ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಗೋಳಗುಮಠ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಯಾರಾಯ್ತು. ಅದ್ರ ಎದ್ರ ಬದ್ರ 100-200 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಮನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಬಡವರು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಓಡಾಡೋದ ಒಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾ? ಈ ಸ್ವತ್ತು ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೋದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉತ್ಸಾಹಿ ಅದಿರಿ ನೀವು, ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿ ಅದೇ, ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡದೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಸ್ವತ್ತು ಈಜಿ ಸಿಗಂಗ ಆಗಬೇಕು, ಮನೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಈಜಿ ಸಿಗಂಗ ಆಗಬೇಕು. ವಿಜಯಪುರ ಜನತೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮನಿ ನಂದಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಟಿವಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗೋಳ ಗುಂಬುಜ ಅವ್ರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಅಲ್ಲ, ಪಾಟಿವಾಡಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನಿ ನಂದಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿದು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದದ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ